دعائے جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھے، اگر وفات دے تو ایمان کے ساتھ وفات دے۔ تو سمپل سا ہے، اگر 73 فرقے ہو جاتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے، تو کیا حدیث کے مطابق 72 بھی ایمان پر ہوں گے کہ صرف ایک ایمان پر ہوگا؟ یہ کیا بات سمجھ نہیں آیا مجھے۔ مجھے ایمان سمجھنا، ایک ایمان ہے، ایمان پہ وفات دے، ہم کہتے ہیں ہمیں وفات ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، تو جو 72 جو جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ان کا ایمان تو ضائع ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ سمجھ نہیں آئی آپ نے، یہ کان آپ نے اتنا گھما کے کیوں پکڑا ہے؟ پہلے آپ نے بندہ فوت کیا ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھوایا ہے، پھر اس کی دعا کروائی ہے، اسی طرح کے 72 میں سے جنت میں کون جائے گا؟ سعید بھائی آپ بھی مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ میں نے نا دعائے جنازہ یاد کرائی ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے ہم دعائے جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی آخری 2 آیتیں جو ہے نا، اس میں ہے کہ اسلام پہ زندہ رکھے اور وفات دے تو ایمان کے ساتھ وفات دے ہمیں، تو میں نے وہ جی یاد کرائی کہ ہم وہ کرتے ہیں سارے۔ تو میں پوچھا اگر 73 فرقے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے، 72 اگر حدیث کے مطابق جہنم میں جا رہے تو کیا ان کا ایمان محفوظ رہا ہوگا فاتح کہ وہ ختم ہو گیا ہوگا ان کا؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، کیونکہ کسی کے ایمان دیکھیں جو اصول قرآن یا حدیث کے اندر آ گیا نا، ہم اس اصول کو ویسے ہی لیں گے۔ اب آپ کہیں کہ وہ فردن فردن بتایا جائے کہ یہ جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں ہے، یہ خبر ہم نہیں دے سکتے۔ ہاں اصول ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے قرآن و سنہ کے مطابق زندگی گزاری ہے، حت الوسع کوشش کی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں خیر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے، یعنی اس کے عقائد، اس کا عمل، اس کی زندگی کا اختتام، حت الوسع۔ ایک اور چیز بھی یہاں سعید بھائی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کے سینہ اور کسی کا جو اندر اس کی نفس اور روح کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، اس پر تو ہم کچھ بھی معاملہ نہیں کر سکتے نا، وہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ البتہ جس نے اپنے عقائد کو ظاہر کر دیا، اپنی تعلیمات کو، اپنے عمل کو ظاہر رکھا، اور اس سے جو ہمیں خبر ملی کہ آیا وہ قرآن و سنہ سے مطابقت رکھتے ہیں اور اختتام تک اس نے کوشش کی، دیکھیں کسی کی کمی کوتاہی ہو جانا عمل میں، کبائر تک ہو جانا اور صغائر کا مرتکب ہو جانا، تو یہ چیزیں تو انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مجموعی عمل کیا تھا، توبہ استغفار کرتے رہنا، اپنے آپ کو اصلاح کرتے رہنا، اپنے آپ کو جھکا گلٹی فیل رکھنا کہ بھائی میں غلط ہو سکتا ہوں، یعنی اس طرح تو پھر اس کے معاملے میں دیکھا جائے گا۔ ادروائز یہ ہے کہ فردن فردن تو حکم نہیں سعید صاحب لگ سکتا نا، یہ نہیں، چیز ہے۔ وہ تو جنرل سے میں پوچھ رہا ہوں، ابھی فردن تو ظاہری بات مشکل ہے۔ ہاں میرے خیال سے جنرل جو آپ نے پوچھا اس پر میں نے بتا دیا آپ کو کہ جنرل جو ہے نا وہ یہی سمجھا جائے گا کہ جو اصول ہے، یعنی اللہ کے رسول نے جو حدیثہ پیش کر رہے ہیں فرقوں والی، اس میں آخر میں کہا تھا مانا جی۔ ایک میں بتاتا ہوں آپ کو، حضرت سلمان فارسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے جو وسلم نے فرمایا تھا جب لمحہ جلحقوا بہم والی آیت نازل ہوئی کہ اگر ایمان سریہ پر بھی چلا جائے گا تو ان لوگوں میں سے یعنی کہ نان عرب تھے، وہ سلمان فارسی وہ نان عرب تھے، باقی سارے عرب تھے، ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ ایمان کو سریہ سے واپس لے آئیں گے۔ ایمان چلا جائے گا تو ہی کوئی ان کو واپس لے کے آئے گا نا، تو ایمان کیسے چلا جاتا ہے؟ یہ اصل مین مسئلہ ہے کہ ایمان کے ساتھ وفات ہو، تو ایمان سریہ پہ گیا تھا، اس کا مطلب ایمان کے ساتھ لوگوں کی وفات نہیں ہو رہی ہوگی اس وقت۔ اچھا پھر سعید بھائی آپ نا بڑی گہری اور بڑی علمی باتیں کر رہے ہیں، میں بہت کم علم ہوں ابھی فی الحال۔ آپ کی جو فلسفی اور اسپرچویلٹی ہے نا وہ مجھے نیکسٹ لیول کی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں، نا؟ مشکل تو ہے، چیزیں مشکل ہے، مجھے بھی سمجھ آتی، میں بھی کہوں نہیں مجھے نہیں بھی۔ نہیں نہیں نہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اتنی گہری ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ نے جو کہا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے سریا پر ایمان چلا گیا تھا؟ اگر ہے نا، لفظ اگر لکھا ہوا ہے اس میں، اگر کہ کیا بات کیا بات کیسے ہے، کیا بات ہے، زبردست سعید بھائی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا اگر کے ساتھ۔ اب یہاں ہے اگر، تصدیق آپ نے کرنی ہے کہ گیا کہ نہیں۔ یہ تو میں امتیاز صاحب سے پوچھ کے کیسے چلا جاتا ہے، مطلب یہ نہیں ہم نہیں 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 دیکھیں، نہیں نہیں سعید بھائی نہیں 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 ایسے نہیں، امتیاز بھائی سے نہیں، میں آپ نے جو بات کی ہے اتنی خوبصورت اور اتنی اسپرچویلٹی سے بھرپور آپ نے بات کی ہے، تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خود سعید بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر، اب حدیث میں تو ہے اگر، اب اس کی تصدیق ہوگی جب کوئی آپ ایسی مثال پیش کر دیں قرآن و سنہ سے کہ بھائی سریا ستارے پر ایمان چلا گیا تھا، وہاں سے جناب فلان شخص لے کے آیا ہے اور وہ مغل برلاس فیملی سے تھا جی، نہیں، مجددین بھی تو آتے رہے ہیں نا، ان کا بھی تو یہی کام تھا کہ تو ایمان، سریا سے لے کے آنا، میرا خیال ہے ان کا بھی یہی کام تھا، سریا سے لے کے آنا ہاں اس کے لیے شاید۔ حدیث پیش کر دیں، اس کے لیے حدیث پیش کر دیں کہ ایمان سریا پر جائے گا تو مجدد لے کے آئیں گے۔ مطلب مجددین کا کام تو یہی تجدید دین کہتے ہیں، تجدید دین کا مطلب ہے کہ ایمان کو شاید ظاہر، میرے خیال میں ایمان کو تازہ کرنا لوگوں کے۔ نہیں دیکھیں، خیال آپ کا سعید بھائی اور میرا خیال جو ہے نا وہ زیرو ہو جاتا ہے قرآن و سنہ کے مقابلے میں، بینگ اے مسلم مجھے تو یہ پتا ہے، تو میں تو یہی ایمان سمجھتا ہوں۔ پیاسا سے پوچھ رہا ہوں، ایمان کیا چیز ہے؟ جو ایمان ہے میں ایک کتابوں تو وہ نبیوں نہیں ایک نہیں جنت سے امتیاز ایمان کیا بھائی نے چیز مجھے موقع، امتیاز بھائی نے اصل میں مجھے موقع دیا ہے، تو ہے؟ سعید آپ بھائی میں بتا دیں۔ جاننا یہ جی میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر وہاں آ گیا جو آپ نے خود بولا نا، میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ نے بولا اگر چلا گیا، کر سکتا ہوں جو اسلام نے خود یوز کیا۔ جی جی بالکل بالکل،
अब अगर उन्होंने यूज किया, इसका मतलब ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सुलेमान फारसी भी मौजूद थे, तो ईमान सुरैया पर नहीं गया, इसकी तस्दीक भी हो गई कि अगर गया तो ये होगा। अब आपने साबित करना है कि वो गया और फलां-फलां शख्स उसको लेके आया। अब आप कह रहे हैं मुजद्दिद जो हैं वो यही काम करते हैं। तो आपको हदीस में दिखाना पड़ेगा कि मुजद्दिद फलां मुजद्दिद के टाइम पर ईमान सुरैया पर चला गया था और वहां से वो लेकर आए थे। मैंने तो इसलिए दूसरी हदीस का सहारा लिया है कि जब वो 73 फिरके हो जाएंगे तो 72 जो जहन्नमी जो हदीस में कहा गया, तो इसका मतलब उनके पास ईमान नहीं होगा तो जहन्नमी होंगे ना। ईमान इसका होगा, मतलब ईमान की बात होगी तो जहन्नमी तो नहीं हो सकते वो लोग। देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जहन्नमी जो है ना, जहन्नम, दो चीजों में फर्क समझना है। एक है जहन्नम में जाना और एक है जहन्नम में मुस्तकिल रहना, दो चीजों में फर्क है। बहरहाल जो भी हो, एक हदीस जो आपने पेश किया ना, ये फिर वहां तो सुरैया का जिक्र भी कोई नहीं है, वहां तो जिक्र ही नहीं है। मतलब मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो आप अपना आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उसके ऊपर साथ स्टिक रहें, एक दलील रखें, उससे इस्तदलाल हो, ये नहीं कि 5-6 जगह पर पांव रखें और फिसल जाए। ईमान क्या चीज है, मतलब वो कैसे निकल जाता दिल से, ये असल ये ये पॉइंट मुझे देखिए, समझा। असल में अल्लाह के रसूल ने अगर बोला है, इसका मतलब है कि अभी तक हुआ कोई नहीं। अब या तो आप साबित करें, तो फिर मैं उस कंटेंट या हदीस को पढ़ के देखूंगा कि कहाँ चला गया था और कैसे गया था। मुझे उसकी डिटेल नहीं है ना सईद भाई। चले, आप इमाम महदी का वेट कर रहे हैं? सुबह तक तो मैं कर रहा था, देखें अब अगली कल देखता हूँ। नहीं चाहिए, अगर आप वेट कर रहे हैं तो इमाम मेहदी ने एक तो जंगे जंगे लड़नी जो भी करना है, लेकिन एक है ईमान, ईमान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि है कोई ताल्लुक आपके ख्याल में, जब वो आएंगे तो इमाम जी, जी, इमाम महदी ने ईमान सुरैया से लेकर आना है, इस बारे में कोई हदीस है, जरा मुझे बता दे। और वैसे सैया सईद भाई, को खत्म कर ऐसे करते हैं, नहीं चले सुरैया, चले और उसको सुरैया वाले खत्म टॉपिक को हम, सॉरी, सुरैया वाले टॉपिक को हम खत्म कर देते सईद भाई। कर। इमाम महदी का इंतजार आप कर रहे हैं, आप भी कि नहीं? मैं ये पूछा उसके साथ ईमान का कोई ताल्लुक है कि नहीं। नहीं, इमाम क्या आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं कर तो रहा हूँ, ठीक है, आज सुबह भी कर रहा था, कल देखता हूँ मैं वो मामला करके ना। तो मुझे ये बताएं, आप भी इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कुछ हाँ ना में बताइए तो सही। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, चले। यानी आप ये मानते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे ही नहीं? मैं तो जान चुका हूँ कौन है, तो मेरा तो नहीं, इंतजार खत्म हो चुका है। सॉरी सईद भाई, आपके नजदीक इमाम मेहदी आ चुके हुए हैं? अब मजाक ना करें, अहमदी हूँ मैं, इतना तो आप जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप, ओहो, ठीक ठीक, यानी आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को इमाम मेहदी मानते हैं? जी, मैं उन्हीं का मानता हूँ। उनका काम ये था कि बंदे का खुदा के साथ ताल्लुक पैदा करना, और बंदे को इंसानों के हकूक जो है ना, इंसानों के हकूक जो भी हमारे जिम्मे में हैं, उनको अदा हाँ, करने की सलाहियत पैदा करना। ये ठीक है दो काम। सईद भाई, ठीक है सईद भाई, मुझे ये बताइएगा कि अ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को आप इमाम मेहदी क्यों मानते हैं? मसलन कोई कुरान और हदीस में इसकी कोई दलील आपके पास है कि इमाम मेहदी आएंगे या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब इमाम मेहदी होंगे, ऐसी कोई दलील है आपके पास? क्यों मानते हैं? ठीक है, कुछ पुराने मुजद्दिदीन के भी थे, मतलब उनके इशारे मिलते दे रहे थे लोग, जिनके साथ अल्लाह वाले लोग आते रहे हैं दुनिया में, रसूलुल्लाह के बाद भी आते रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला थोड़ा बहुत फ्यूचर का बताता रहा था, पेशगोइयां करते यानी इसका रहते कि मतलब ये, सॉरी सईद भाई, इसका मतलब है आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि कुरान और हदीस में कहीं भी इमाम मेहदी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं, ये नहीं आपको मिला, क्या मैं सही समझाऊं? 14वीं सदी का जिक्र था। पुराने पुराने मुजद्दिदीन के दौर में ना, वो 14वीं सदी का जिक्र करते थे नहीं, किताब। मुझे तो नहीं, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, फोकस कीजिएगा मेरे जुमलों पर। कुरान और हदीस में कहीं भी आपको ये नहीं मिला कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब इमाम महदी होंगे, ये नहीं मिला आपको, राइट? नहीं, नाम तो नाम को छोड़ देना, नाम इमाम मेहदी एक एक टाइटल है। नाम आप किसी किसी जिसको मर्जी पकड़ लेंगे, उसका टाइटल तो यही होगा ना, इमाम मेहदी। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम महदी वाली जो अहादीस हैं, उससे मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं, मैं सही समझाऊं? हदायत याफ्ता, इमाम मेहदी का मतलब हदायत याफ्ता, जिसको अल्लाह ताला हदायत दे। तो मेरे मेरे ईमान के मुताबिक अल्लाह ताला हदायत दे रहा था, जिनका हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रहता था, मैं तो चूज करूंगा उनको, अल्लाह ताला हदायत मैं उनकी। दोबारा अपना सवाल, सईद भाई, आपके लिए दोबारा अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं। जितनी अहादीस के अंदर इमाम महदी के आने का बताया गया है, उन सब से मुराद आपके नजदीक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं, क्या मैं ठीक समझाऊं? हदीसें जरा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हदीसों में जिन इमाम मेहदी का जिक्र है, वो मेरे नजदीक हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रहता था। अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि मिर्जा साहब ने जो ये बात की है कि इमाम महदी के बारे में जितनी हदीसें हैं वो सारी ज़ईफ, मौजू, मखदूश और आपस बहम मुतजाद हैं, उनमें से कोई भी एक काबिल एतबार नहीं है, ये खुद मिर्जा गुलाम कादियानी यानी आपके इमाम महदी खुद कह रहे हैं कि कोई भी हदीस ऑथेंटिक नहीं है। अब मैंने भी वही कहा है, हदीसों में थोड़ा है कंफ्यूजन, लेकिन एक इमाम मेहदी का नाम तो मिलता है ना।
मगर सारी हदीसें ज़ईफ़ हैं, चाहे मिले। एक टाइटल मिलता है, वो टाइटल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, भाई हदीसों में है टाइटल, मेरी बात सुने, जब हदीस ही ऑथेंटिक नहीं है तो टाइटल क्यों ना मिलता हो? अच्छा मिसाल के तौर पर हदीस है, मशहूर हदीस है, सुनन नबी दाऊद में भी है, ठीक है, इसी तरीके से सही मुस्लिम में भी आपको मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत के अंदर 30 झूठे दज्जाल आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, हर कोई उनमें से गुमान करेगा वो नबी होगा। अब मैं कह दूं कि मेरी मुराद इससे मिर्जा गुलाम कादियानी, टाइटल तो आया है, आप मेरी बात मानेंगे? आप कह सकते हैं, क्योंकि आप तो नहीं मानते उनको। तो मेरी हाँ एग्जैक्टली, क्या आप इस हदीस को मानते हैं कि नहीं मानते? मैं हदीस को बिल्कुल सच्चा मानता हूँ। तो इसमें आपकी मुराद क्या है? मेरी मुराद है कि 30 झूठे नबी पहले गुजर चुके थे, यानी 30 के बाद सच्चे आने लगेंगे। तो सल्लम के बाद 30 गुजर चुके थे पहले, उनसे पहले। मेरा ये तो यानी आपका मानना ये है कि 30 दज्जाल झूठे जिन्होंने नबूवत का दावा करना था वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से पहले गुजर चुके हैं। पहले गुजर चुके थे, ये है मेरा। पक्की बात है? पक्की बात है। ये ना मेरा नॉलेज कम है, मैं इस पे यही कहूंगा। हाँ, क्योंकि उसकी वजह बहुत अच्छा सईद भाई, बहुत अच्छा, आई रियली अप्रिशिएट कि सईद भाई ने एडमिट किया। उसकी वजह यह है सईद भाई कि मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है इसी तुर्क की कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा कुर्ब क़यामत में 30 झूठे दज्जाल आएंगे, हर कोई उनमें से कहेगा कि वो नबी, और आखिर में कहा कि जो उनका आखिरी होगा अद-दज्जालुल अअवर, वो दज्जाल होगा जो काना दज्जाल, जिसकी डिटेल बयान की है, जिसके लिए मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। इसका मतलब ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के टाइम पे भी दज्जाल आ चुका हुआ है, आ चुका है वो काना, जिसकी डिटेल है नहीं। वो जो आप दज्जाल समझते हैं ना, काना एक पर्सनालिटी, उन्होंने भी दज्जाल क्या बताया, लेकिन वो दज्जाल उन्होंने सैयद का जो है ना करंट वर्जन, उसको कहा है। इसका मतलब हाँ, जबरदस्त। मैं यही आपसे पादरियों को कहा है, किसी जगह पर उन्होंने किसी को कहा है, किसी जगह पर मौलवियों को कह दिया है, किसी जगह पर दूसरों को कहा है। वो मुझे पता है कोई 4-5 जगह पर उन्होंने दज्जाल बदले हैं। अभी इससे हमारी बहस नहीं, अभी इस पर मेरी बहस नहीं। इसका मतलब ये है कि जी जी भाई, अगर भाई सिर्फ यहाँ पे एक बात कर दूं भाई, मैं सिर्फ एक बात। जी आमिर भाई, ये देख के स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी को ना नवंबर 1905 में इल्हाम हुआ, जिसमें ना उसको 21 करके ना, ये 21 ये देखें, ये नवंबर 1905 है। मिर्जा कहता है कि चंद रोज हुए, मौलवी अब्दुल करीम साहब मरहूम को रोया में देखा, पहले कुछ बातें हुई, फिर ख्याल आया कि ये तो फौतशुदा हैं, आओ इनसे दुआ कराएं। तब मैंने उनसे कहा कि आप मेरे वास्ते दुआ करें, मेरी इतनी उम्र हो कि सिलसिला की तकमील के वास्ते वक्त मिल जाए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि तहसीलदार, मैंने कहा कि ये आप गैर मुताल्लिक बातें करते हैं, जिस अमर के वास्ते मैंने आपको दुआ के वास्ते कहा है, आप वो दुआ करें। तब उन्होंने दुआ के वास्ते सीने तक हाथ उठाए मगर ऊंचे ना किए और कहा 21। मैंने कहा खोल के बयान करो, मगर उन्होंने फिर कुछ खोल के बयान ना किया और बार बार 21 कहते रहे, फिर चले गए। और आमिर भाई, मजे की बात यह है, ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने 16 अक्टूबर 1903 को 20 झूठे नबियों की फहरिस्त शाया की है और इल्हाम कह रहा है कि मिर्जा 21वां है। जबरदस्त, यानी 30 अभी पूरे नहीं हुए। हाँ, और दूसरी बात यह है कि मिर्जे के अपने इल्हाम में 21 का लफ्ज है, अब यहाँ पे 20 तो ये है, 21वां मिर्जा है।